जो भी इंसान इस धरती के उत्ते जन्म लैंदा है ਉਹਦਾ कोई अपना देश हुंदा है, अपना कोई घर हुंदा है, अपना कोई समाज हुंदा है। पर अज असी जिस शख्स की कहानी मैं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं, दर्शकों, एक ऐसा शख्स जिहदा कोई अपना घर ही नहीं, अपना कोई रिश्तेदार ही नहीं, इत्थों तक कि ਉਹਦਾ कोई अपना देश ही नहीं। तुसीं सोच सकते हो, यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक इस धरती के उत्ते 205 देश ने। हर एक इंसान किसी न किसी देश का वासी है। पर अज जिस शख्स की कहानी मैं तुहानूं सुना रहा हैं, एक ऐसा शख्स जिहदा कोई अपना देश नहीं है। तुसीं एयरपोर्ट के उपर जाते हो, 2.5-3 घंटे इंतजार करना पैंदा है, बंदा बोर हो जाता है, अक जाता है, थक जाता है। पर जिस शख्स की कहानी अज मैं तुहानूं सुनाउण लग्या, अपनी जिंदगी के पूरे 18 साल उसने एयरपोर्ट के उपर गुजारे। 18 सालों के विच बच्चा जम के जवान हो जाता है, विआउण के योग, वोट पाउण का अधिकारी हो जाता है। ऐसे शख्स की कहानी तुहानूं सुना रहे हैं, जिहड़ा 20 सालों बाद जिसनूं कोई घर प्राप्त होया और जिसने 18 साल अपनी जिंदगी के एयरपोर्ट के उपर गुजारे। की है सारी गलबात, की है कहानी, सुनाउने तुहानूं। चलदी चलदी वीडियो शेयर कर दिओ, चैनल नूं सबसक्राइब करो। इस तरह दीयां जानकारी भरपूर वीडियो लैके मैं तुहाडे सामने फिर हाज़र हुंदा रहांगा। आओ गल करदे हां उस शख्स की। इस शख्स का नाम है मेहरान करीमी नसरी। कदे गूगल के उपर जाओ, टर्मिनल मैन के नाम के उत्ते सर्च मार के देखो, इसकी पूरी कहानी सामने आ जाती है। मेहरान करीमी नसरी का जो जन्म है 1946 दे विच ईरान दे विच हुंदा है, मस्जिद सुलेमानी के स्थान के उपर। मेहरान करीमी का प्यो एक बहुत बड़ा सरकारी डॉक्टर सी और उसे ही जिस हॉस्पिटल दे विच वो काम करदा है, उसे हॉस्पिटल दे विच स्कॉटलैंड तो आई एक नर्स काम करती है। दोनों च गलबात हुंदी है, प्यार हुंदा है और फिर विआह करा लैंदे ने और विआह प्यार की निशानी दे वजों जन्म हुंदा है मेहरान करीमी का। इक्को एक बच्चा है। मेहरान करीमी 1973 दे विच अपनी मां की सहायता दे नाल इंग्लैंड पढ़न चला जाता है। इंग्लैंड दे विच यूनीवर्सिटी ऑफ ब्रैकफोर्ड तो उसने ग्रेजुएशन की ते वापस अपने देश ईरान आ गया। 1978 दे विच एक बहुत वड्डी ईरान दे विच क्रांति हुई सी उत्थों दे शासक दे विरुद्ध, जिसकी शुरुआत 1975-76 तो हो गई सी। मेहरान करीमी भी इस क्रांति विच शामिल हुंदा इनकलाब दे विच, क्योंकि ईरान की जिहड़ी जनता सी वो उस समय के बादशाह शाह नूं गैर इस्लामी मनदी सी, मुसलमान नहीं सी मनदी। 1977 दे विच ईरानी सरकार दे वजों बहुत सारे लोकां नूं फड़ लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, जिहदे विच एक मेहरान करीमी भी सी। और सरकार दे वल्लों मेहरान करीमी नूं देश की नागरिकता खत्म करके बेदखल कर दिता जाता है। उहदे कोलों सारे उहदे दस्तावेज, उहदे सारे डॉकूमेंट सब कुछ ले लिया जाता है और ऐलान हुक्म किया जाता है अदालत दे वजों कि वह इस देश नूं छड्ड किते भी चला जाए, हुण ईरान उसका अपना देश नहीं है।
ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਕਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 26 ਅਗਸਤ 1988 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਸੀ, ਬੈਗ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ 1988 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪੈਰਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਹੈ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਲੰਡਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ, ਡਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਡਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗੋਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। डिपार्चर लाउंज टर्मिनल नंबर 1 एयरपोर्ट चार्ल्स डी गॉल हुण मेहरान करीमी का घर बन गया, क्योंकि किते जा नहीं सकता। ये 1988 की घटना है। हौली हौली समा बीतदा है। मेहरान करीमी जिथे थां मिलती है ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਬੋਰਗੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਰਗੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਹਿਊਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਿਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 1988 ਤੋਂ 2003 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗੋਲ ਡਿਪਾਰਚਰ ਲਾਉਂਜ ਟਰਮੀਨਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੀਫਨ ਸਪੀਲਬਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗੋਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ $2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਟੀਫਨ ਸਪੀਲਬਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 2006 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੈਰਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਔਰ ਚੈਰਿਟੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗੋਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਮਹਿਰਾਨ ਕਰੀਮੀ ਨਸਰੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।